ओम शांति 21 अक्टोबर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुम मानक भली सौभाग्यशाली केही नाहंती काहींकि ना जेउ बाबांकु सारा दुनिया डाकुछि से तुम मानकु पाठ पढ़ाउछंती तुमे तांक सहित कथा हेउछ तुम मानक भली सौभाग्यशाली केही नाहंती काहींकि ना जेउ बाबांकु सारा दुनिया डाकुछि से तुम मानकु पाठ पढ़ाउछंती तुमे तांक सहित कथा हेउछ। प्रश्न जेउ पिला मानकु विचार सागर मंथन करिवा जणा अछि सेमानकर लक्षण किपरि होइथिबो। जेउ पिला मानकु विचार सागर मंथन करिवा जणा अछि सेमानकर लक्षण किपरि होइथिबो। उत्तर सेमानक बुद्धि सारा दिन एही विषय मग्न रही थाए जे किपरि समस्तंकु रास्ता बताइबु किपरि काहार कल्याण करिबु सेमाने सेवार नुआ नुआ योजना प्रस्तुत करिथांती सेमानक बुद्धिरे सर्वदा ज्ञानर चिंतन चली थाए सेमाने निजर समय नष्ट करंती नाही। ओम शांति पिलामानक सम्मुखरे निराकार परमपिता परमात्मा कथावार्ता करुछंती एही कथा पिलामाने ही जानिछंती भगवान को उच्च बोली कुहाଯାଏ तांको रहिबार स्थान मध्य उच्च अटे तांको रहिबार स्थान तो प्रसिद्ध अटे पिलामाने जानिछंती जे आमे मूलवतनर निवासी अटु मनुष्य माने एही सब कथा जानि नाहंती तांको ईश्वर पिता बोली कहुछंती तुम्भमानक व्यतीत एहीपरि केही मनुष्य नाहंती जे जानिथिबे जे निराकार भगवान कथा हेउछंती भगवान निराकार होइथिबा कारणरू काहारी बुद्धि रे आसु नाही जे भगवान वाच किपरि होई परिबो। मनुष्य माने किछि जानि नथिबा जुगु गीतारे कृष्णकर नाम लेखि देइछंती एबे बाबा पिला मानक सम्मुखरे कथा हेउछंती सम्मुखरे न रहिले तुमे माने तो सुनि पारिबो नाही जदिउ दूररु सुनुछंती किंतु निश्चय हेउ नाही सुनुछंती तो भगवान वाच यथार्थ रीति तुम्भे माने जानुछ भगवान तो शिव बाबा अटंती वास्तव रे तुम्भे माने जानिछ जे बाबा आमको ज्ञान सुनाउछंती तुम मानकर बुद्धि तुरंत ऊपर को चली जाउछि शिव बाबा सर्वोच्च स्थानर निवासी अटंती जेपरि कोनोसी बड़ लोक राणी आदि आसी थांती तेबे समस्ते जानि थांती जे ये अमुक स्थानर बासिंदा अटंती वर्तमान एठाको आसीछंती तुमे पिला माने मध्य जानिछ जे बाबा आसीछंती आमको घर को नहीं जिबा पाई आमे मध्य बाबांक साथी रे घर को चली जिबु आमे माने परम धाम रे रहिला बाला अटु तुम्भ मानकर एबे बाबा एवं घर कथा मने पडुछि सेही बाबा ही सृष्टिर रचयिता अटंती बाबा आसी तुम पिला मानकु मूलवतन सूक्ष्मवतन स्थूलवतनर रहस्य बुझाइछंती जेउ मानक बुद्धि रे एहा अछि सेही माने ही बुझिबे वास्तव रे आम्भे माने पुरुषार्थ करुछु भविष्यत 21 जन्म पाई बाबांक ठारु संपत्ति पाइबा पाई पुरुषार्थ तो करिबा को ही हेबो पुरुषार्थ को केबे हेले छाड़ीबा अनुचित स्कूल रे पिला माने जानि थांती जे परीक्षा हेबा पर्यंत आमको पाठ पढ़िबा को ही पड़िबो सेमानकर लक्ष्य एवं उद्देश्य रही थाए आमे सबुठारु बड़ परीक्षा रे पास करिबो गोटिए कॉलेज को छाड़ी द्वितीय तृतीय कॉलेज को जीवु अर्थात शेष पर्यंत पढ़ा को हेबो जदि बड़ लोकर पिला होइथिबे तेबे निश्चित बड़ परीक्षा रे पास हेबा पई लक्ष्य थिबो तुम्भे माने जानिछ जे आमे बहुत उच्च पितांकर संतान अटु दुनिया रे एही कथा केही जानि नाहंती जे आम्भे माने शिव बाबांकर संतान अटु तुमे माने सर्वोच्च बाबांकर संतान अट बहुत श्रेष्ठ पाठ पढुछ जानिछ जे एहा उच्चरु उच्च पाठ पढ़ा अटे एठारे पाठ पढ़ाइला वाला बाबा अटंती तेबे केते आनंद एवं खुशी रे रहिबा दरकार एही कथा काहाकु भी बुझाई परिबो आम्भे माने सर्वोच्च पितांकर संतान अटु सतगुरुंक मतरे आमे चालुछु शिक्षकंकर गुरुंकर मतरे चालिबाकु होई थाए ना सेमानकु अनुगामी बोली कहि देई थांती एठारे बाबांकर मतरे चालिबाकु हेबो शिक्षकंकर मतरे मध्य चालिबाकु हेबो एवं गुरुंकर मतरे मध्य चालिबाकु पड़िबो तुम्भे माने जानिछ जे सिए आमर पिता शिक्षक सतगुरु अटंती
ତାଙ୍କର ମତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ସେ ହିଁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି? କେହି କହିଲେ ଶିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ଶଙ୍କର କହୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି? ଗୁଙ୍ଗା ଅଟନ୍ତି? ମୁଁ ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ କହୁନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ଅଟେ। ବାକି 3 ଜଣ କାହିଁକି କଥା ହେବେ ନାହିଁ? ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେବେ ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସିଏ ନିରାକାର କିପରି କଥା ହେବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ନିଜର ନାମ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ବଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ନାମ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାମ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର କେତେ ନାମ ରଖିବେ? ଆଜିକାଲି ତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଥା କାହିଁକି ହେଉନଥିବେ? ବାବା ଏଠାକାର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିବେ ନିରାକାର କିପରି କଥା ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ନିରାକାର କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ନେହର ସାଗର ବି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ତ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିପାରିବେ ନା। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସୁଛୁ। ବାବା ତୁମ ସହିତ ଖାଇବୁ, ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିବୁ। ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଏହା ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ତୁମକୁ ସେହି ଖୁସି ମିଳୁଛି। ବାବା ପରମ ଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୁହ ରିହାନ ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟାନାଶ କରିଲା ବାଲା କଥା। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଧରି ବିଚାର କର। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ରାତ୍ରି, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ଦିନ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇଲେ। ଯେପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ସାଗରରେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଲହରୀ ଉଠିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଥର ପକାଅ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ଏହି ଖିଆଲ କର
ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା, ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ। କାଲିର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଥିବ। ଏହି ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହି କଥା କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା? ଯାହାକୁ ହେଲେ ଏହି କଥା ଶୁଣାଅ। ଏହି ଚିତ୍ର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ନା? ଏହା କାଲିର କଥା ଅଟେ। ପୁଣି ଏମାନେ ଏହି ରାଜସିଂହାସନ କିପରି ହରାଇଲେ? ଯଦିଓ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ୟାଦ ବି ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା ପାଇଁ। ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭାରତବର୍ଷର କାହାଣୀ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଭାରତରେ ଏହିମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ହେଲେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେହି ୟାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟୁ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। କେହି କେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ଏହି କଥା ବସି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ। ଯେପରି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ବସି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବସି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ରୁଚି ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି କଥା ବୁଝିବାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ ଏହି ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଯିବୁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କାହାକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ଭଲ କଥାର ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ସାମଗ୍ରୀ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜ୍ୟ କିପରି ମିଳିଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନର ପଥର ପକାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବ। ଯଦି ସିଏ ଏହି କୂଳର ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଲହରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯଦି ଏହି କୂଳର ନ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଚାଲିଯିବେ। ଏହିଭଳି ନାଡ଼ୀର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ଏହି ମିଠା ମିଠା ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିନିଅ ସିଏ ବିକାରୀ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ନିରର୍ଥକ। ଆମ ପାଖରେ ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଉକ ଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିକାରୀ କଥା ତ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ କଲ୍ୟାଣର କଥା ହିଁ ଶୁଣ, ନଚେତ୍ ମାଗଣାରେ ନିଜର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେବ। ବାବା ତ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତୁମେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଅମୁକ ଏହିପରି ଅଟେ, ସିଏ ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆର କଥା ଅଲଗା। ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ କି କର ନାହିଁ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିଚାଲ।
तुम्हें माने वास्तव में सत्य महावीर अट। बास सारा दिन यही चिंतन रहू। एपरि कहीं आसतु जहाँ को यही रास्ता बताइबु। बाबा कहउछंती मते मने पकाइले बादशाही तुमको मिलिजिब। केते सहज अटे। एहीपरि सेवा करिबा दरकार। पिलामानकु सेवा प्रति बहुत ध्यान देबाकु हेबो। निजर एवं अन्यमानकर कल्याण करिबा दरकार। बाबा मध्य तुम पिलामानकु बुझाइबा पई ही आसिछंती ना। तुमे पिलामाने मध्य एठाकु पाठ पढ़िबाकु एवं पढ़ाइबाकु आसिछ। समय नष्ट करिबा पई अथवा केवल रुटी तैयारी करिबा पई तो आसिनाह। सारा दिन तुम्भमानकर बुद्धि सेवा पई ही चलिबा आवश्यक। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट। जेउ कथा आम पाई अनावश्यक सेगुड़िकु शुणिबारे बा कहिबारे निजर समय नष्ट करिबार नाही। जेते दूर संभव पाठ पढ़ा उपरे संपूर्ण ध्यान देबाकु हेबो। जेउ कथा आम पाई अनावश्यक सेगुड़िकु शुणिबारे बा कहिबारे निजर समय नष्ट करिबार नाही। जेते दूर संभव पाठ पढ़ा उपरे संपूर्ण ध्यान देबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट। सर्वदा खुशी एवं उत्साह रे रहिबाकु हेबो। जे आमको किए पाठ पढ़ाउछंती पुरुषार्थ को केबे हेले छाड़िबार नाही। सर्वदा खुशी एवं उत्साह रे रहिबाकु हेबो। जे आमको किए पाठ पढ़ाउछंती पुरुषार्थ को केबे हेले छाड़िबार नाही। वरदान। सतोप्रधान स्थिति रे स्थित रही सर्वदा सुख शांतिर अनुभूति करुथिबा डबल अहिंसक हुओ। सतोप्रधान स्थिति रे स्थित रही सर्वदा सुख शांतिर अनुभूति करुथिबा डबल अहिंसक हुओ। सर्वदा निजर सतोप्रधान संस्कार रे स्थित रही सुख शांतिर अनुभूति करिबा एहा ही हेउछि सच्चा अहिंसा। हिंसा अर्थात जहा द्वारा दुख अशांतिर प्राप्ति हेउथिबो। कौनसी शब्द द्वारा जदि कहार स्थिति को हलचल कर देउछ तेबे एहा मध्य हिंसा अटे। 2 नंबर। जदि निजर सतोप्रधान संस्कार को दबाई रखी अन्य संस्कार को कार्यकारी करुछ तेबे एहा मध्य हिंसा अटे। सेथिपाई एहार सूक्ष्म चेकिंग करी महान आत्मार स्मृति आधार रे डबल अहिंसक हुओ। स्लोगान। सत्य सहित असत्यर मिश्रण हेबा मात्रके खुशी विलुप्त होई जाए। सत्य सहित असत्यर मिश्रण हेबा मात्रके खुशी विलुप्त होई जाए। ओम शांति।